നടൻ വിജയുടെ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 8 കുട്ടികളടക്കം 39 പേർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. അവിടെ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. 15 പേരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരിൽ ചിലരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. 107 പേർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ പലരുടെയും ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായ വാർത്തയാണ്. അരുൺ ആലത്തൂരുണ്ട്. അരുൺ, അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നേരത്തെ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് യാതൊരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. പരസ്പരം കൈകഴുകിയ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തടിയൂരുകയാണ് സർക്കാരും ഒപ്പം തന്നെ വിജയുടെ പാർട്ടി TVKയും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും TVK ജില്ലാ നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ നിലവിലത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ? ഈ പോലീസിന്റെ വീഴ്ച നാട്ടുകാർ വലിയ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയേറെ പോലീസുകാർ വരുന്നു, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. வரவே இல்ல. இன்னைக்கு ஏன் வந்திருக்காங்கன்னா சிஎம் வர்றாரு, டெப்டி சிஎம் வர்றாரு, அதுக்காக இத்தனை போலீஸ் வந்திருக்குது. அரசியல் இதுல அரசியல் பாருங்க. எங்க குழந்தைங்க எங்க குடும்பம் நைட்டு கதறாங்க, தூக்குறதுக்கு ஆள் இல்ல, ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கு ஆள் கிடையாது. தண்ணி இல்லாத பொம்பளை எல்லாம் குடத்துல போய் மோந்து வந்து குடுக்குதுங்க. போலீஸே இருந்ததில்லை, போலீஸே இல்லைன்ற. எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? 10 பேர். எங்க இருந்தாங்கன்னா முனியப்பன் கோயிலுக்கு அங்கிட்டு தான் போலீஸ். நான் போலீஸ் இங்க வரவே இல்லைங்க. நான் உள்ளெல்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கேன். தயவுசெய்து என்ன விட்டுருங்க, வெளியே போறேன் விட மாட்டாங்க. வழியே இல்ல, போறது சந்து பந்தே இல்ல. திருச்சியில கூட்டம் இருந்தது. திருச்சியில வந்து அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருந்துச்சுல, அப்ப அதுக்குரிய இடம் ஓபன் பிளேஸ் தான் கொடுக்கணும். ஏன் ஓபன் பிளேஸ் கொடுக்கல? ஏன் சார் ஓபன் பிளேஸ் கொடுக்கல? மக்கள் பூரா சாவட்னு வேடிக்கை பார்க்கணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களா சார்? சார் நான் யாருமே வந்து அரசியல் உங்களுக்கு வந்து அவர் 3 இடம் டிசைட் பண்றாங்க. இது வந்து குரூலான பிளேஸ். இதுல எப்படி வருவீங்க, எப்படி போவீங்க? இல்ல இப்ப எதுக்கு செத்து போனதுக்கு அப்புறம் 5000 போலீஸ் நேத்து நைட் இங்க வந்திருக்கலாம். அந்த போலீஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர்த்த காப்பாத்தி இருக்கலாம்? எல்லாருமே செவரேறி குதிச்சுதான் எல்லாருமே வந்தோம். பசங்க தான் முக்காவாசி எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. போலீஸ்காரங்களா ஒரு சில எனக்கு தெரிஞ்ச நேதிக்கு இந்த இடத்துல வெறும் 2 போலீஸ் தான். நாங்க ஒருத்தர் கூட கிடையாது. அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லா போலீஸ்காரங்களும் என்ன பண்ணாங்க, செல்ல போட்டோ எடுக்க வீடியோ எடுக்க இதுதான் பார்த்தாங்க தவிர மித்தபடி எங்களுக்கோசரம் லேடிஸ்க்கோசரம் ஒரு ஹெல்ப் கூட கிடையாது. அன்னைக்கு எல்லாம் பசங்க ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சிருந்தா கூட பசங்க தான் அவசரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எல்லாம் சும்மா இதெல்லாமே இந்த தகரத்தை உடைச்சு இந்த சைடு வந்து இந்தட்ட வந்திருக்காங்க. இல்ல அப்படின்னா நேத்து இவங்க 3 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க? இவ்வளவு போலீஸ் வருதுன்னா இந்த இடத்துல விட்டுறணும்ல. அவ்வளவு கூட்டம் இருக்குதுன்னா அந்த இடத்துல விட்டுருந்தா இவ்வளவு சேதம் ஆயிருக்கு. அதெல்லாம் யாருக்குமே மக்கள் வந்துட்டாங்க, ஆரோக்கியமா பார்க்க வர்றாங்க. அப்ப அந்த அளவுக்கு போலீஸ் இப்ப வர்ற போலீஸே நேத்து வரல எந்த போலீஸும் வரல. பாதுகாப்பு கொடுக்கறதா செட்டு கிடக்குது. ஒரு பொண்ணு போய் அவங்க அம்மா கேக்குது, எதுக்கு கூட்டிட்டு வந்த முள்ளைய அப்படின்னு கேக்குது. எதுக்கும் பிள்ளைய கூட்டிட்டு வந்தா செத்துதான் போகும் அப்படிங்கிற மெடிக்கல் காலேஜ்ல போலீஸாவே நிக்குது. முதலமைச்சர் வந்தா போலீஸ் வரலாமா? முதலமைச்சருக்காக பாதுகாப்பு ആളുകൾ വലിയ രീതിയിൽ രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നില്ല? ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്? ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വളരെ ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പിങ്ങുന്ന പരിപാടി സ്ഥലം. വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പോലീസിനെയും മറ്റും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കോടതിയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ 10,000 പേരെ പരിപാടിക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുന്നു. അതേസമയം തന്നെ വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അങ്ങനെ കളവ് പറയുമ്പോൾ പോലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, ആ ജനങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 13-ാം തീയതി ആദ്യത്തെ വിജയുടെ പരിപാടിയിൽ തന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം എത്തിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും ഇവിടെ 10,000 പേരെ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയേണ്ടത് 2 പേരാണ്. ഒന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ, സ്റ്റാലിനും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടെ പോലീസുമാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. മറ്റൊന്ന് വിജയും വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും തന്നെയാണ് ഇതിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം 2 ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ വീഴ്ച ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് വിജയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാം വിജയുടെ പരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം ആളുകളാണ് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ 10,000 പേരെ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ കൺജസ്റ്റഡായ ഈ സ്പേസിൽ എങ്ങനെയാണ് വിജയ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. അതും ആളുകളെ രാവിലെ ഉച്ചയോടെ 12 മണിയോടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ വിജയ് 6 മണിക്കൂറോളം വൈകി 7 മണിക്കാണ് വൈകിട്ട് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം,
പോലീസ് ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയും മറ്റുമൊക്കെ വിജയ് സമീപിച്ചതിന് ശേഷം 3 സ്ഥലങ്ങൾ വിജയ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഔട്ടറിൽ, അതായത് ഈ കരൂരിൻ്റെ വെളിപ്രദേശങ്ങളിൽ, പുറം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പരിപാടി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും തീർച്ചയായും അവർക്ക് കാണേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്രയേറെ ജനപങ്കാളിത്തമാണ്, അവിടെ വലിയ തിരക്കാണ് എന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 എത്തേണ്ടിയിരുന്ന വിജയ് 6 മണിക്കൂർ വൈകി അവിടെ എത്തുന്നു. അവിടെ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഈ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിൽ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. അവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുപ്പിവെള്ളം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ജനങ്ങൾ ഈ കുപ്പിവെള്ളം എടുക്കാനായി കുനിയുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും രക്ഷകനായി ഈ സിനിമകളിൽ അവതരിക്കുന്ന നടൻ വിജയ് അവിടെ രക്ഷകനായി മാറിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് തമിഴ് ജനത കണ്ടത്. ഇത് തന്നെയാണ് അവർ ഉള്ളു പൊട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവും. എന്തായാലും നിരവധി പേരുടെ മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 39 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനിയും മരണനിരക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് പോലീസും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. അരുൺ, തുടരുക. നമുക്ക് നന്ദഗോപനിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട്. നന്ദൻ, ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സഹായ വാഗ്ദാനം തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും? തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇനി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ? ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ഒപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, ഉപരാഷ്ട്രപതി CP രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അനുശോചിച്ചു. ആ സംഭവം അതീവ ദുഃഖകരമെന്നായിരുന്നു 3 പേരുടെയും പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. അതേപോലെ തന്നെ പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും 3 രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിനും അതേപോലെ തന്നെ ഗവർണർ RL രവിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സഹായവും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ സഹായവും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചത്. ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അവിടേക്ക് കൂടുതൽ പോലീസ് സേനയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ അംഗങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ധനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ മരണപ്പെട്ടവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ പരിക്കേറ്റവർക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും, അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ കരൂരിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ പരിക്കേറ്റവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വളരെ ഈ മരണപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ വളരെ ദാരുണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ദയനീയമായ മരണമാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമായത്. പലരും ചവിട്ടുകൊണ്ടും മറ്റും മരണപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല ശ്വസിക്കാൻ പോലും ഇടമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടിയവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിക്കേറ്റവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പലരും ഈ വായു കിട്ടാതെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് വീഴുന്നവർക്ക് മുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു ആഘാതം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ADGP അടക്കം ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിനെതിരെ നിരവധി ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടപടികൾ കൃത്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം പോലീസിന് ആഭ്യന്തര
വകുപ്പിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പിഴവുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് BJP അടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഒരു നിഷ്ക്രിയത്വം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായതെന്നും BJP അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതായത് 10,000 പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്നുള്ള അപേക്ഷയുമായി ഈ പോലീസിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് അതിന് അനുമതി നൽകിയതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യമെന്ന് വേണം വിലയിരുത്തുവാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം തന്നെ ഇന്നലെ നടന്ന മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ തന്നെ അവിടെ ഏതാണ്ട് 1,00,000-ഓളം ആൾക്കാർ വിജയ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പോലീസിനും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനും വ്യക്തമായതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പരിപാടികൾ വിജയ് മുൻപ് നടത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ പരിപാടികളിലും വലിയ ജനസഞ്ചയം തടിച്ചുകൂടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ അന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലുള്ള കാര്യമാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമുള്ളതാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ TVKയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് ഈ 10,000 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് പോലീസ് അനുമതി നൽകിയത് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉയരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ അരുൺ ആലത്തൂർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അവിടെ മറ്റ് മൈതാനങ്ങളും ഇത്രയും ജനസഞ്ചയത്തെ താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ എന്തിന് ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പോലീസ് അനുമതി നൽകിയത് എന്നുള്ള പ്രധാന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. അതിൽ ചില ആക്ഷേപങ്ങളും മറ്റും ഉയരുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ, അതായത് ഈ വിജയിയെ സഹായിക്കാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പോലീസ് ഇത്തരമൊരു പ്രദേശത്ത് ഈ പരിപാടി നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയത് എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും അവിടെ കുറച്ച് ജനങ്ങൾ എത്തിയാൽ തന്നെ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായുള്ള ഒരു തോന്നൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ഗൂഢനീക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ, അതും 10,000 പേരെ വെച്ച് പരിപാടി നടത്താൻ പോലീസ് അനുമതി നൽകിയത് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപമാണ് പോലീസിനെതിരെ ഉയരുന്നത്. വിജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും മറ്റും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സ്വാഭാവികമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയിയുടെ പരിപാടികളിൽ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകണം. അത്തരം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ വലിയ പരാജയമായി വിലയിരുത്താം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ വലിയ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ്, പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വലിയ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അനുമതി നൽകിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അടക്കം നടപടി വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് വിജയ് എന്നുള്ള ഇതിലെ പ്രധാന പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രധാന കാരണക്കാരൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഈ നിമിഷം വരെയും വിജയ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരമൊരു അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുശോചന കുറിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേദന പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോസ്റ്റുകളിലൂടെയോ ഒന്നും തന്നെ അത്തരമൊരു ഖേദ പ്രകടനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖം പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമില്ല. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും TVK നേതാവും നടനുമായ വിജയുടെ എന്തായാലും ഇന്നലെ ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു നായകൻ രക്ഷകനായി മാറുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നടൻ വിജയ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഒളിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പ് വന്നിരുന്നു നന്ദൻ. അതായത് ഹൃദയം തകർന്നു, നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇതായിരുന്നു കുറിപ്പ്.